So here is it visible? What's కనపడుతుందా? Graphical method. So this is the first method for solving the given LPP problems. Okay. నేను ఒక ప్రాబ్లం కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి. గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఏంటంటే సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ LPP ప్రాబ్లం. I will explain this method with the help of one example. Okay. Let us suppose ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ maximum z equal to some 3x1 plus 5x2, let us suppose, and subject to the constraints as let us take any two inequations, x1 plus x2 less than or equal to 2 and x1 minus 2x2 less than or equal to some 6 this one. Okay, and non-negativity condition in this how many unknown variables I am going to take? Two variables, x1 and x2. So x1 must be greater than or equal to 0 and x2 also must be greater than or equal to 0. So this is LPP, it listed. So solve, question to solve the following LPP by graphical method. Okay, itla question is. So this is objective function. Yes, screen కనపడుతుందా? Is it visible? Screen is visible? Yes, screen కనిపిస్తుందా? Speak anyone? Screen కనపడుతుందమ్మా? Hello? Screen కనపడుతుందా? Hello? Screen కనపడుతుందా? Yes? Screen కనపడుతుందమ్మా? Speak anyone? At least chat in box. Is it the screen is visible? Cartoon screen కనపడుతుందా? Is it screen visible? Yes, screen కనపడుతుందమ్మా? Right. See here. So this is LPP. Now I want to solve this problem by graphical method. Okay. First, check out the problem is in LPP structure or not. Yes, it is objective function having and constraints plus non-negative condition. So this entire problem is in LPP. Now, this problem solved in graphical method is just one. So come to the first. So just check out what about objective function. As the objective function is in terms of maximum, whether it may be maximum or minimum, whatever it may be. Whether the objective function is given or not, just check out that. Yes, objective function is given. And coming to the constraints. What about constraints here? x1 plus x2 less than or equal to 2. So these are inequalities. So yesterday I explained about slack variables, surplus variables, artificial variables, initial feasible solution, certain definitions, optimization problem. Okay. So in this problem, I'm not going to take any that slack or surplus variable definitions.
that two definitions must be going to use in a simplex method, not here. Okay, so first of all, let us convert these inequations into directly equations without adding or subtracting any variables. Okay, directly equation inequations in equation రాసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏంటి x1 plus x2 equal to 2 తీసుకుంటాం. Okay, of course it is inequality is there, but for our convenient I am converting this inequality into equality without adding any slack variable or any surplus variables or any extra variables. So ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ టూ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్. ఇదే ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ. సో అవి ఎట్లా కనుకుంటున్నా, ఇఫ్ లెట్ us suppose x1 equal to 0 in this equation 1, if x1 equal to 0, then what about x2 variable here? 0 plus x2 equal to 2, that is x2 equal to 2. The variable ఏమొచ్చింది in this, the point is x1 x2 ఏమొచ్చింది, ఇది 0 అయినప్పుడు x2 2 అయింది, ఇది పాయింట్ a అనుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ x2 0 పెడితే, x2 0 పెట్టినప్పుడు x1 ఏమొస్తుంది, సో దిస్ ఈక్వేషన్ x1 plus 0 equal to 2. Of course x1 is 2, so in this case the intersection point is b అనుకుందాం. 2, 0, x2 0 అయినప్పుడు x1 2 అయింది. సో these two are the points which are passing through equation 1. Okay, ఈ రెండు పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని స్టేట్ అనేది వస్తుంది. Similarly, find the second equation, two intersection points. So what about second equation? x1 minus 2x2, x1 minus 2x2 less than or equal to 6. Okay, so in this equation also, then first convert this inequation into equation. x1 minus 2x2 equal to 6. This is equation 2 అనుకోండి. If x1 equal to 0, then this equation will become 0 minus 2x2 equal to 6. From this x2 equal to the minus 2x2 equal to 6, అంటే 6 by minus 2. So simply x2 equal to minus 3 వస్తుంది. So what about intersection point? x1 x2 equal to, ఇది C point అనుకుందాం, 0 minus 3. Okay, similarly if x2 equal to 0, see what about x1 point? x1 minus 2 into 0 equal to 6. It implies x1 equal to 6. Therefore in this case the common point which is passing through this line is D anukunta, that is 6, 0. So I got 2 points from equation 1 and 2 points from equation 2, and if we solve these two equations, equation 1 and equation 2, if we solve these two equations, we can get one common intersection point which is passing through both lines. అవి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా, జనరల్ గా మనకేంటి సాల్వింగ్ సింప్లిఫికేషన్ తెలుసు. అంటే జనరల్ సాల్వ్ చేయండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, అంటే x1 plus x2 equal to 2. సెకండ్ ఈక్వేషన్ x1 minus 2x2 equal to 6. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం, ప్లస్ మైనస్ x1 minus x సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా, ఈక్వేషన్ 1 minus ఈక్వేషన్ 2 చేస్తున్నా. సో x2 plus 2x2, 3x2 equal to 2 minus 6, minus 4 అవుతుంది. Therefore x2 will become minus 4 by 3. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని x1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఏదైనా ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, ఈక్వేషన్ 1 implies x1 plus x2 equal to 2. So x1 minus 4 by 3, minus 4 by 3 x2 equal to 2. So ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది, x1 equal to 2 plus 4 by 3. So 6, 2 3 just 6, 6 plus 4, 10 by 3 వస్తుంది. Okay, so x1 is 10 by 3. So what is intersection point? x1 comma x2 equal to, ఇది a b c d e point అనుకుంటా, e point, that is x1 is 10 by 3 and x3 is x2 is minus 4 by 3. అంటే ఈ పాయింట్ ఎంత వస్తుంది, ఈ పాయింట్ is if you take division by 3, 3 3 is 9, 3.33 something వస్తుంది, 3.332 అనుకోండి. దిస్ ఈస్ minus 4 by 3 అంటే minus 1.332 something వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సో
This is this is the point which is passing through both equation 1 and equation 2, and these two are the points which are passing through equation 2 only, and these two are the points which are passing through equation 1. So ఈ 5 points ను గ్రాఫ్ పేపర్ మీద ఇండికేట్ చేస్తా, ఆ వచ్చేదే ఆన్సర్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. గ్రాఫ్ కెళ్ళండి. whenever these questions come in your final exam, better to use graph paper. Yes, are you able to following me? అర్థమవుతుందా? ఎస్ అంటున్నారా? చూడండి గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ యాక్చువల్లీ? what is A point? 0 to B point 20, C point 0 minus 3, D point 60, E point 3.32 and minus 1.32. Okay, so ఇట్లా ఇస్తున్నాను. 1 minute. One minute. సో నేను ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని గ్రాఫ్ పేపర్ ఇండికేట్ చేసి చూద్దాం. I will going to draw these points on the graph. ఇది ఎట్లా చేస్తున్నాను? ఈ పాయింట్స్ చూడండి. Let us take so what is the distance? 0 3 x-axis distance is 6 units, y-axis distance maximum 3 వరకు ఉంది, -3 వరకు ఉంది. చూద్దాం. 1 2 3 4 5 6 some 7. Okay, this is x-axis, it is x1 axis. x2 axis means y-axis. Y-axis distance ఎంత maximum 1.2 వరకు ఉంది. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, and the negative quantities -3 1 2 3 4 5. This is 0, and y-axis negative quantities -3 వరకు ఉంది. So -1 -2 -3 -4 -5. Let us take -1 -2 -3 -4 -5. ఇవి పాయింట్స్ ఇండికేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 0 to 20. 0 to means here A point will be here. Just indicate these points on the graph. Okay, 0 to. Next B point 20. So this is B point 20. So add these 2 points, that indicates first straight line. Okay, this is, so what is the equation of this? X1 plus X2 less than or equal to 2. Okay, this is equation 1. Next, similarly, first second line here. Before going to draw the second line, first we have to indicate the arrow marks. It means, see here, equation 1 is x1 plus x2 less than or equal to 2 is there. So what is the meaning of this? If you add these two quantities x1 plus x2, this total sum must be either equal to 2 or below 2, but it does not exceed 2. అంటే 2 కంటే ఎక్కువ రాదు. అంటే 2 1 వస్తుంది, 2 కంటే తక్కువ వస్తుంది అంటే either it may be 2 1 0 ఇట్లా 0 సైడ్ వస్తుంది. అంటే 2 కంటే తక్కువ వస్తుంది కానీ 2 కంటే ఎక్కువ రాదు. కనుక ఇప్పుడు ఈ లైన్ కి ఏం చేస్తున్నా ఆరో మార్క్స్, ఇది జాగ్రత్తగా ఉండండి అమ్మా, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. అంటే ఈ స్ట్రేట్ లైన్ కు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కనుక వచ్చే లైన్స్ ఎక్కడికి వస్తాయి? ఈ ఆరిజిన్ వైపు రీచ్ అవుతాయి. ఇది అర్థం చేసుకోండి. అంటే ఇది ఎందుకు రాయిస్తున్నంటే
This sum of these two variables does not exceed 2, whether it may be exactly 2 or less than 2. Less than 2 అన్నప్పుడు ఈ లైన్ నుంచి ఆరిజిన్ వైపు వస్తాయి, అంటే 2 అని ఉంటుంది, 2 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, కానీ 2 కంటే ఎక్కువ మాత్రం ఇటు సైడ్ రావు. అదే గ్రేటర్ దాన్ అనుకుంటే లైన్ ఇట్లా వస్తుండే, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంటే, బట్ లెస్ దాన్ అనుకుంటుంది కనుక లైన్స్ ఇటు సైడ్ వస్తాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఆరో మార్క్స్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. చెప్తాను ఎందుకు ఆరో మార్క్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ చూడండి, సెకండ్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి? 0 minus 3 6 0. 0 minus 3 means yes, 0 minus 3 ఇక్కడ వస్తుంది. 0 minus 3, this is point C. Okay, next 6 0 D point. 6 0 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది D point. 6, 0. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ చేద్దాం, లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, మీరు బెటర్ టు యూస్ స్కేల్ and a graph paper in your final exam. ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఏంటి? x1 minus 2x2, x1 minus 2x2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. ఇది కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ పాయింట్స్, దీస్ టూ వేరియబుల్స్ x1 minus 2x2 must be equal to 6 or less than to 6, but it cannot be more than to 6. అంటే 6 కంటే ఎక్కువ మాత్రం రాదు. రెండు యాడ్ చేస్తే 6 అన్న రావాలి, 6 కంటే తక్కువ రావాలంటే ఇది కూడా ఏంటి? ఆరిజిన్ వైపు రావాలి. ఆరిజిన్ వైపు ఆరో మార్క్స్ తీసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో ఈ రెండు లైన్లు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి? ఈ రీజన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. చూడండి, ఈ రెండు లైన్లు అంటే దిస్ ఇస్ కామన్ షేడెడ్ రీజన్. ఈ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ లైన్ మళ్ళీ ఈ ఆరో మార్క్స్ రావు, ఏరో మార్క్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఈ ఏరియాలో ఏంటి? ఓన్లీ సెకండ్ లైన్ ఆరో మార్క్స్ మాత్రం ఉన్నాయి. ఈ రీజన్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ కూడా వస్తాయి, కానీ ఇదేంటి? ఈ దీంట్లో మాత్రమే ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ వస్తుంది. చూడండి, ఎస్. సో ఈ రీజన్ ఏం చేస్తా నేను? ద కామన్ షేడెడ్ రీజన్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ దిస్. ఈ రీజన్ లో వస్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ డౌన్ గీయండి, ఇట్లా వస్తుంది. సెకండ్ లైన్ ఇక్కడ వస్తుంటే ఇది టోటల్ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. ఈ బిలో పార్ట్ కూడా వస్తుంది చూడమ్మా, ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఏరో మార్క్స్ ఇట్లా వస్తాయి. ఓకేనా? సెకండ్ ఇట్లా వస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ద కామన్ షేడెడ్ రీజన్. ఈ షేడెడ్ రీజన్ లో మాత్రమే మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటే మాక్సిమం ఉంటుంది. ఆ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటే కనుక్కున్నాను. అంటే కామన్ షేడెడ్ రీజన్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి? సి పాయింట్ 0 minus 3, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వచ్చింది ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈ ఎంత వచ్చింది? ఈ పాయింట్ ఎంత వచ్చింది చూడండి మనకు, ఈ 3.32 ఎగ్జాక్ట్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇది మీరు గ్రాఫ్ పేపర్ చూడండి. 3.3 అంటే 3 కు 4 మధ్యలో ఉంది. ఇది 3.32 నెగిటివ్ వాల్యూ ఇంకోటి -1.32, -1.32. దిస్ ఈస్. థ్యాంక్ యూ సార్. నిన్న ఇంకా 2:43కి వెళ్ళిన రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఒక్క మాడిపండు తిన్నా, ఇంకా మళ్ళీ బయట వచ్చింది. ఇక అవును, కానీ తిన్నా ఒకటి తిన్నా. రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ విల్ బి ఎస్. అంటే ఏంటి? ఈ కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ 1 minute. ఈ కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ యాక్చువల్ గా ఏంటి? ఇది క్యాల్కులేషన్ చేయని అవసరం లేదు. ఎందుకు? మీ గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంటే ఆల్రెడీ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ నాకు గ్రాఫ్ పేపర్ లేదు కనుక నేను ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ చేసిన. ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఎగ్జామ్ లో చేయకండి, అన్నెసరీ టైం వేస్ట్. ఓకేనా? గ్రాఫ్ పేపర్ అయినప్పుడు నాకు వచ్చింది కరెక్టా చెక్ చేసుకొని చేస్తున్నాను ఇది. సో ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇస్ దిస్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పార్ట్ లో ఈ రీజన్ చూడండి. ఈ రీజన్ లో ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఆరో మార్క్స్ లేవు, అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకోవద్దు. ఈ రీజన్ లో మాత్రమే 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయి కనుక ఇది కామన్ షేడెడ్ రీజన్. అంటే ఈ రీజన్ లో ఉన్న పాయింట్సే ఏదో ఒక పాయింట్ దీనికి మాక్సిమం వెళ్ళిపోతుంది. అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తా? ఫ్రమ్ ద అబోవ్ గ్రాఫ్ the common shaded
షేడెడ్ అంటే రౌండెడ్ పార్ట్, షేడెడ్ రీజన్ అంటే కామన్ ఇంటర్ లైన్స్ ఉన్న పార్ట్, కామన్ ఏరియా అంటే ఈ ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ యొక్క ఆరో మార్క్స్ ఉన్న పార్ట్, కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ చూడండి, సి పాయింట్ ఉంది, ఈ పాయింట్ ఉంది, ఇది బి పాయింట్ ఉంది, ఏ పాయింట్ ఉంది. ఓకే, అట్ ఏంటి ఏ బిఈసి, ఈ డి పాయింట్ ఒకటి అవుట్ సైడ్ ఉంది చూడండి అమ్మా, డి పాయింట్ ఒకటి అవుట్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇది తీసుకుని నేను ఇది ఏ బిడిసి. ఓకే, అట్ ఏబిడిసి అంటే ఈ 4 పాయింట్స్ దగ్గర నువ్వు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ చెక్ చేయాలి. మినిమం క్వశ్చన్ మినిమం ఉంటే ఈ 4 పాయింట్లు ఏది మినిమం ఉంటే అది తీసుకుంటా, కానీ నాకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది మాక్సిమం ఉంది. ఈ 4 పాయింట్స్ లో ఏది మాక్సిమం అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే రైట్, అర్థమవుతుందా? చూడండి, సో ద కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ at these 4 points. Therefore, the given objective function is maximum. చూద్దాం ఇక్కడ maximum ఎంత 3x1 plus 5x2 అది ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా. సో at a point, at point a coordinates ఎంత ఉన్నాయి 0 2, ఈ 0 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో at a point maximum z equal to 3x1 అంటే 3 into 0, x1 0 x2 2 కదా, 3 into 0 plus 5 into 2 ఎంత అవుతుంది 0 5 to 10, ఇది 10 అయింది maximum z. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్ b పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమున్నాయి 2 0, సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. maximum z equal to 3 into 2 plus 5 into 0 అంటే 6 అవుతుంది. ఈ ఇట్లా ఇండివిజువల్ ప్రతిదీ కనుకోండి, ఏది మాక్సిమం పాయింట్ ఉంటే ఏది మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటే అదే మాక్సిమం అవుతుంది. సో అట్ ఈ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ 3.32 minus 1.32. సో maximum z equal to 3.3 into 3.32 plus 5 into minus 1.32. చూడండి ఎంత అవుతుంది, 3 2 just 6, 3 3 just 9, 3 3 just 9 మైనస్ 5 తో మల్టిప్లై చేయండి. సో 5 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది చూడండి, 5 2 just 10, 5 3 just 15, 15 16, 5 1 just 5 6 మైనస్ 6 పాయింట్ అంటే 9.96 మైనస్ 6.60 63 3.36 అవుతుంది, 3.36. దిస్ ఈజ్ మాక్సిమం z. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, ఇది at c point, at a c, what about c coordinates 0 minus 3, 0 minus 3. Therefore maximum z equal to as 3 into 0 plus 5 into minus 3, so minus 15 అవుతుంది. ఓకే, సో I got 4 different values. ఒకటి 10 వచ్చింది, another one 6, another one 3.36, another one minus 15. Among these 4 values, which is maximum? Minus 15, 3.36, 6 and 10. 10 is the maximum. So at a point, the given objective function will take maximum value. అంటే డిసైడ్ చేయాలి. సపోజ్ నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ మినిమం ఉంటుంది అనుకోండి, మినిమం ఉంది అనుకుందాం, మినిమం తోటి కనుక్కోమని అనుకోండి, దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎంటైర్లీ సేమ్, బట్ అట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పికప్ ద మినిమం క్వాంటిటీ అమాంగ్ దీస్ 4. ఓకే, ఇక్కడ మినిమం అవుతుంది, అప్పుడు ఇదే చూడండి మినిమం minus 15 కదా, అట్లా చూస్ చేసుకోండి. అంటే మాక్సిమం కు మినిమైజేషన్ కు గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో ప్రొసీజర్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ పికపింగ్ ఆన్సర్ ఇస్ అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, దెర్ఫోర్ ఇప్పుడు మాక్సిమం ఉన్నాడు కనుక 10 ఇస్ ద మాక్సిమం. దెర్ఫోర్ ఇక్కడ కంక్లూజన్ అని రాస్తాను, దెర్ఫోర్ ద గివెన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ is maximum at which point? Maximum at point A at 0,2, and its maximum value is, that is x1 equal to 0, x2 equal to 2. And ive answers, x1 0, x2 2, and maximum z is ఎంత వచ్చింది 10.
దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. అంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్ లో ప్రాబ్లం చేయడానికి ఇది ప్రాసెస్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద గ్రాఫికల్ ద ప్రాబ్లం బై గ్రాఫికల్ మెథడ్. అర్థమవుతుందా? రైట్, ఇవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఎస్, is it okay? Are you able to follow me? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? గ్రాఫికల్ మెథడ్ ప్రాబ్లం అర్థమైందమ్మా? Speak or at least chat with your response at chat box. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? Shall I move next topic? Are you able to follow me? Yes. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ టాపిక్. ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఓకేనా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒకటి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను జనరల్ కేసు తీసుకున్నాను, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. బట్ షేడెడ్ రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ వస్తుంది. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. The straight lines will be exist, but among the all straight lines the shaded region does not exist. And sometimes intersection kuda gavu కొన్ని lines. For that kind of model problem, simply we can conclude that for that kind of problems the solution does not exist, or simply we can say they are an example of unbounded solutions. And solution exist కాదు అటువంటి దాన్ని కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే చూడండి. else I will share the screen. my textbook షేర్ చేస్తాను చూడండి. Yes, was two good chapters here. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? These are the few examples in graphical method in our textbook, page number 17. Graphical solution methods for LPP model problems. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, ఈ given objective function is question ఇట్లా క్లియర్ ఇస్తాడు. Use the graphical method to solve the following LP problem. So maximum z equal to 8 take 80x plus 125 and subject to the constraints x plus 5 less than or equal 9 and 20x plus 50y less than or equal 360 and x1 greater than or equal to x1 x greater than or equal to 3 x5 is greater than or equal to 0 x comma non-negative condition. ఇట్లా ఇన్ని టోటల్ గా 1 2 3 4 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిండు. 4 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిన ఆ 4 ఈక్వేషన్స్ యొక్క కామన్ షేడెడ్ రీజియన్ చేసినప్పుడు ఈ రీజియన్ వచ్చి చూడండి, డార్క్ లైన్ లో ఉందా, ఈ రీజియన్ కామన్ షేడెడ్ రీజియన్ ఇక్కడ కనపడుతుందా? ఇక్కడ క్లియర్ వచ్చింది చూడండి. ద కామన్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ పీక్యూఆర్ఎస్. పీక్యూఆర్ఎస్ రీజియన్ లో వచ్చింది చూడండి. పీక్యూఆర్ఎస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? వెర్ ఇట్ ఇస్ పీక్యూఆర్ఎస్? మీరు ఇది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే మీరు బెటర్ ఏం చేయండి, సపోజ్ దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్, బెటర్ టు యూస్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్. అంటే బ్లూ పెన్, బ్లాక్ పెన్ ఉంటే రెడ్ పెన్ యూజ్ చేయండి. ఓన్లీ ఈ రీజన్ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో ఒక్క నిమిషం, నేను ఇప్పుడు ఈ రక గ్రాఫ్ గీసిన,
మీకు ఈ షేడెడ్ రీజన్ అఫ్ కోర్స్ 2 లైన్స్ ఉన్నాయంటే షేడెడ్ రీజన్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయింది. అక్కడ 4 లైన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ లైన్ ఇట్లా లైన్ వచ్చినాయి 4 లైన్స్. ఈ 4 లైన్స్ తీసినప్పుడు కామన్ షేడెడ్ రీజన్ అనేది జిగ్జాగ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టిపికల్ టు ఐడెంటిఫై ద కామన్ షేడెడ్ రీజన్. ఇన్ దట్ కేస్ బెటర్ టు యూజ్ ఫర్ ఫస్ట్ లైన్ యూజ్ 1 కలర్ arrow marks అంటే బ్లూ కలర్ తో ఇండికేట్ చేయండి. సెకండ్ లైన్ కు సమ్ బ్లాక్ పెన్ యూజ్ చేయండి. ఇంకో లైన్ ఉంటే రెడ్ పెన్ యూజ్ చేయండి. సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కామన్ షేడెడ్ రీజన్. ఆ 3 కలర్ arrow marks ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నావు అదే కామన్ షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. అంటే ఐడెంటిఫై చేయండి. ఒక లైన్ 2 లైన్స్ 3 లైన్స్ ఉంటే ఈజీగా వస్తుంది. బట్ 3 కంటే మోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 4 లైన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం 4 లైన్స్ ఇవ్వడు. దట్ ఈస్ కాంప్లికేషన్ అవుతుంది. 3-4 లైన్స్ ఇచ్చినా మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా ఉండడానికి డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్ వాడండి అని చెప్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇదే ఇచ్చినాడు చూడండి. సో ఇక్కడ 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లైన్ ఇక్కడ వచ్చింది, సెకండ్ లైన్ ఈ డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఇది లైన్స్. ఫస్ట్ లైన్ arrow marks, సెకండ్ లైన్ arrow marks, థర్డ్ లైన్ arrow marks, ఫోర్త్ లైన్. సో ఇవన్నీ కామన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఐడెంటిఫై ఏరియా ఆఫ్ ద ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. స్టెప్ 3 చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇట్ కెన్ బి సీమ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ దట్ PQRS ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ యాజ్ ఇండికేటెడ్ by shaded area. Here greater than outside origin, inside origin అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీకు 3 types of inequations ఇచ్చిండు. ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది, ఒకటి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. గ్రేటర్ దెన్ అన్నప్పుడు ఈ లైన్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ సైడ్ వెళ్ళాలి. గ్రేటర్ దెన్ అన్నప్పుడు ఆ లైన్ నుంచి ఆరిజిన్ సైడ్ రావాలి. అట్లా arrow marks చూసుకుంటే ఇట్లా షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. ఇది మీరు ఏంటంటే బెటర్ గ్రాఫ్ పేపర్ యూజ్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద షేడెడ్ రీజన్. సో ఇక్కడ ఫీజిబుల్ షేడెడ్ రీజన్ ఎక్కడ వచ్చింది, అమాంగ్ PQRS లో ఓన్లీ PQRS ఈ 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 పాయింట్స్ లో ఏది మాక్సిమం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాడు. P.36, Q.65, R.23, S.2.6, 4. ఈ 4 దాంట్లో 4 పాయింట్స్ ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారు. దేంట్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏముంది 80x + 120y. ఈ 4 పాయింట్స్ లలో P సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, Q సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, R సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండ్ S సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ 4 వాల్యూస్ లో ఏది మాక్సిమం వస్తే అదే మాక్సిమం. ఇక్కడ 4 దాంట్లో ఏది మాక్సిమం వచ్చింది, అట్ విచ్ పాయింట్ చూడండి. PQ the maximization z equal to 960 rupees వచ్చింది. 960 at x equal to 3, y equal to 6 and its maximum value, optimal value is 960 rupees. ఓకేనా. సిమిలర్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. ఇది కూడా ఏంటి 4 లైన్స్ ఉన్నాయి. 4 లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ప్రాబ్లం ప్రతి దానికి arrow marks గీవాడు. కామన్ షేడెడ్ రీజన్ మాత్రం గీసినాడు చూడండి. ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి 10, A, E, 50, D, ఈ 50, ఈ 30 దగ్గర 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, B పాయింట్. ఇవన్నీ ఈ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ లో ఈ arrow mark ఉన్న పార్ట్ మాత్రమే ఇట్ షోస్ ద all 4 lines arrow marks area. ఇంకా నేను ఏం చేసినాడు AEDB ఈ 4 పాయింట్స్ వస్తాయి. మిగతా అంతా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఈ 10 పాయింట్ కానీ 50 పాయింట్ కానీ ఇక్కడ ఈ 10 ఉందా, ఈ 10 అవుట్ సైడ్ రీజన్ ఉంది, ఈ 50 అవుట్ సైడ్ రీజన్ ఉంది. సిమిలర్లీ దిస్ ఈ 50 y యాక్సిస్ మీద 50 అవుట్ సైడ్ ఉంది. ఈ B కు బిలో ఉన్న 30 కి బిలో ఉన్న పాయింట్స్ కూడా అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి చూడండి. దీంట్లో ఇన్సైడ్ రీజన్ షేడెడ్ రీజన్ ఉన్న పాయింట్స్ at A point, at E point, at D point, at B point. ఈ 4 పాయింట్స్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు చూడండి. సో ఐడెంటిఫై ఏరియా ఆఫ్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఇట్ కెన్ బి seen from the figure that ABCDE ఈ మొత్తం ఫిగర్ లో is the area of feasible solution as indicated by shaded area greater than or equal to out of side region, less than or equal to inside of the region. Find the corner points of the feasible region is ABCD. ఈ మాత్రం ABCD కాదు, ABD, C E ఉంది కదా, ABD అండ్ సారీ ABCD అండ్ E. ఓకే, దీంట్లో మాక్సిమం కనుక్కుంటాం చూడండి ABCD. సో విచ్ ఇస్ ద మాక్సిమం, ఫస్ట్ దానికి 60, 100, 120, 1800/30, 120 వచ్చింది 4 పాయింట్స్ దగ్గర. దీనిలో ఏది మాక్సిమం 1800/13 అంటే ఈ D పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ తీస్తుంది. అంటే D ఈక్వల్ టు x ఈక్వల్ టు 400/15, y ఈక్వల్ టు 150/13 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంత వచ్చింది, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మాక్సిమం z
1800 by 13 వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఉన్నాడు therefore it shows the optimal or maximum value and its maximum value is 138 అన్నాడు. 1800 by 13 అంటే 138 వస్తుంది. And what is xy values? X is 400 by 13, y is 150 by 13. ఓకే రైట్. ఇట్లా ఇక్కడ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది, ఇక్కడ గ్రాఫికల్ మెథడ్ కూడా ఇక్కడ కూడా చూడండి కామన్ షేడెడ్ ఇచ్చింది. ఇవన్నీ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది ఉందనుకో, సపోజ్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, ఆ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 ఉన్నాయి, అన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు చూడండి. 36 చూడండి. ఒక్క నిమిషం ఈ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుంటాము, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 23లో 4th ప్రాబ్లం ఏంటి? సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం గ్రాఫికల్ మెథడ్ అండ్ మినిమైజ్. ఇక్కడ మినిమైజేషన్ ఈక్వల్ టు 20x1 plus 40x2 and subject to the constraints ఇచ్చాడు. 36x1 plus 6x2 greater than or equal to 108, 3x1 plus 12x2 greater than or equal to 36, 20x1 condition x1 x2 greater than అన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిండు కనుక షేడెడ్ రీజన్ ఎక్కడ రావాలి అంటే ఆరో మార్క్స్ ఎట్ సైడ్ రావాలి. ఆ లైన్ నుంచి అప్ సైడ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ సైడ్ వెళ్ళాలి. చూడండి ఈ లైన్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ సైడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆరో మార్క్స్ ఇట్లా వెళ్తాయి, సెకండ్ ఆరో మార్క్ ఇటు సైడ్ వెళ్తాయి, థర్డ్ లైన్ కూడా ఇటు వెళ్తాయి. అంటే మొత్తం ఇన్ఫినిటీ సైడ్ వెళ్తున్నాయి. అంటే ఎన్లెస్ ఆ మ్యాక్సిమం ఎంతో చెప్పడానికి రాదు ఇక్కడ. అందుకో క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మినిమం అడిగాడు. చూడండి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మినిమం అడిగాడు. అంటే ఈ స్ట్రేట్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన కామన్ షేడెడ్ రీజన్ కు మినిమం అనుకుంటాం కానీ మాక్సిమం రాదు. ఇక్కడ మాక్సిమం ఇట్ కెన్ బి ఎండ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ స్టేజ్. ఇది ఎక్కడ ఎండ్ అయితే మనకు తెలియదు. అయితే షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. షేడెడ్ రీజన్ ఎక్కడ వస్తుంది? డి పాయింట్, సి పాయింట్, బి పాయింట్. డి, సి, బి పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది. ఏ పాయింట్ కూడా ఉందా? ఏ అవుట్ సైడ్ ఉంది అనుకుంటా, ఏం లేదు. ఏబిసిడి ఓకే 4 పాయింట్స్. ఇవన్నీ 4 పాయింట్ దగ్గర చేస్తే ఓన్లీ షేడెడ్ రీజన్ పాయింట్ దగ్గర చేస్తా. ఈ 4 పాయింట్స్లలో ఏ పాయింట్ దగ్గర మినిమం ఉంటుందో అదే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. మినిమం జెడ్ ఎంత వచ్చింది? ఏ పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ఏ పాయింట్? సారీ ఏ ఎక్కడ ఉంది? ఏ వెర్ ఇట్ ఇస్ ఏ పాయింట్ 30 కదా ఏ పాయింట్. సో 12 అంటే ఉంది. ఎస్ 12 ఏ పాయింట్ ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఉంది. 12 ఇక్కడ లేచండి. నాకు బి పాయింట్ ఉంది, బి ఉంది అంటే 13 పాయింట్ సంథింగ్ 0 బి పాయింట్ అండ్ సి పాయింట్ అండ్ దిస్ డి పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిన పాయింట్ ఏబిసిడి. ఏ నాకు 12.0 దగ్గర అవసరం లేదు మినిమం జెడ్. బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్ దగ్గర చేస్తుంది. బి పాయింట్ దగ్గర 240 వచ్చింది. అట్ సి పాయింట్ ఐ గోట్ వాల్యూ ఈజ్ 980 and at C point 280 and at D point 720. Among this which is the least one తీసుకున్నది minimization problem అడుగుతున్నాడు. So 240 is the least point. So 240 is the least. Therefore the minimum value of Z equal to 240 for the point A 12 దగ్గర 240. So ఇక్కడ తప్పు రాసాడు ఎట్లయితే B point 240 12,0 ఇక్కడ నోటేషన్ తప్పించడమా. మినిమం Z at A point ఫస్ట్ ది B దగ్గర కాదు, సి 2 times రిపీట్ అని చూడండి. ఒకసారి కనపడుతుందా? ఇక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నాడు? ఏబిసిడి. సో జెడ్ ఆఫ్ ఏ ఇది జెడ్ ఆఫ్ బి కాదు. జెడ్ ఆఫ్ ఏ 240, ఈ జెడ్ ఆఫ్ సి 980 కాదు, జెడ్ ఆఫ్ బి 980, జెడ్ ఆఫ్ సి మాత్రం 280, జెడ్ ఆఫ్ డి మాత్రం 780. జస్ట్ కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ జెడ్ ఆఫ్ బి కాదు, జెడ్ ఆఫ్ ఏ అది 240. నెక్స్ట్ జెడ్ ఆఫ్ సి కాదు, జెడ్ ఆఫ్ బి అది బి పాయింట్ దగ్గర 980. థర్డ్ వన్ జెడ్ ఆఫ్ సి 280, ఫోర్త్ వన్ జెడ్ ఆఫ్ డి 720. ఈ 4 వాల్యూస్ లో ఏది లిస్ట్? 240 లిస్ట్. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర లిస్ట్ కనుక therefore ఇక్కడ రాసిన చూడండి. therefore the minimum value of Z among the 4 points is 240. therefore for the points at A 12,0 hence the problem having optimal solution. అంటే నాకు సొల్యూషన్ బౌండెడ్ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఏ పాయింట్ దగ్గర x1 equal to 12, x1 equal to 12, x2 equal to 0 and its minimum value is 240. చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోండి విత్ సొల్యూషన్స్. నేనేం చెప్తున్నాను,
మీరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని విత్ గ్రాఫ్ పేపర్ పక్కన పెట్టుకొని ఫస్ట్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళండి. అనవసరంగా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ చేసి ఏదైనా మిస్టేక్ అయింది అనుకోండి, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతాయి అనవసరంగా. ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తలే అన్న ఫీలింగ్ ఉంటారు మీరు. ఇంకా ఫస్ట్ ఏంటి, సొల్యూషన్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు నేను ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాను అన్నప్పుడే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అమ్మా. గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఓకే రైట్, చేస్తారు కదా. ఇవన్నీ ఇలిస్ట్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఇది కూడా చూడండి, ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏంటి, రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సాల్వ్ ద ఎస్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 29. ఓకే, నేను ఇంతకు ముందు నోట్స్ లో చెప్పిన ప్రాబ్లం కానీ సింపుల్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఒక్కటే దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. ఎస్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ LPP by graphical method in your textbook page number 29. ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ is maximum z ఇచ్చిండు 2x1 plus 4x2. కన్స్టెన్స్ రెండే కన్స్టెన్స్ ఇచ్చిండు, x1 plus 2x2 less than or equal to 5, x1 plus x2 less than or equal to 4. And last condition non negativity condition, x1 x2 greater than or equal to 0 ఇచ్చిండు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఎంత? ఓకే, కన్స్టెన్స్ రెండునే. ఫస్ట్ ఈ కన్స్టెన్స్ ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని ఈక్వాలిటీగా చేయాలి. ఈక్వాలిటీ చేసి కామన్ పాయింట్స్ కనుక్కోవాలి. సో x1 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు x2 2.5 వచ్చింది, అంటే పాయింట్ ఏమొచ్చింది 0,2.5. అదే x2 0 అయినప్పుడు పాయింట్ ఏమొస్తుంది 5,0 వస్తుంది. 0.25 5,0 ఇవి ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఈక్వేషన్ 1. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా 2 పాయింట్స్ వస్తాయి చూడండి. x1 0 అనుకున్నప్పుడు x2 4 అవుతుంది, అంటే 0.4. అదే x2 0 అనుకున్నప్పుడు x1 4 అవుతుంది, 4,0. ఇక్కడ కూడా ఏంటి 2 పాయింట్స్ వచ్చినాయి, 0.4 4,0. These 2 points are passing through the given straight line equation 2. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఒక పాయింట్ వస్తుంది. బట్ నేను ఆ రెండు ఇంటర్సెక్షన్ చేసి పాయింట్ కనుక్కున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంది, గ్రాఫ్ లో ఇండికేట్ చేస్తున్నా, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చూస్తే చూడండి అవి ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి, 3-1 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బి పాయింట్ ఉందా గ్రాఫ్ లో, అదే కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఈ మూడు ఏంటి, రెండు లైన్లు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏంటి, స్ట్రేట్ లైన్స్ వచ్చే స్ట్రేట్ లైన్స్ ఆ లైన్ నుంచి ఆరో మార్క్స్ ఆరిజిన్ సైడ్ మూవ్ కావాలి. ఓకే, అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే x1 plus 2x2 యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ 5 లేదా బిలో 5 ఉండాలి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 5 కంటే తక్కువ అంటే ఆరిజిన్ సైడ్ మూవ్ కావాలి లైన్స్. అందుకు ఇక్కడ ఆరిజిన్ సైడ్ గీస్తారు చూడండి. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఉంది, x1 plus x2 less than or equal to 4 అంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి ఐదర్ ఈక్వల్ టు 4 ఆర్ లెస్ దాన్ 4, అంటే ఆరిజిన్ వైపు రీచ్ కావాలి. ఇది కూడా ఆరిజిన్ వైపు రీచ్ అయినప్పుడు ఇది కామన్ గా ఈ ఈ ఈ పార్ట్ లో మాత్రమే రెండు స్ట్రేట్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఆరో మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఏమొచ్చింది, ఆరిజిన్ వచ్చింది 4,0, ఈ పాయింట్ వచ్చింది 3,1 పాయింట్ వచ్చింది 0,2.5, అంటే OABC 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. మరి ఈ 4 పాయింట్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు దేంట్లో, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ లో మాక్సిమం దీంట్లో 2x1 plus 4x2 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏ పాయింట్ దగ్గర వాల్యూ మాక్సిమం ఉంటుందో, నాకు మాక్సిమం అనుకున్నాడు కదా, మాక్సిమం ఉంటుందో అదే నాకు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. చూడండి అట్ 0.00 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం రేట్ ఎంత అవుతుంది, 2 into 0 plus 4 into 0 అవుతుంది. ఏ పాయింట్ దగ్గర 40 దగ్గర 8 అవుతుంది, బి పాయింట్ 31 దగ్గర 10 అయింది, సి పాయింట్ 0.25 0,2.5 దగ్గర ఇది కూడా 10 అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, రెండు పాయింట్స్ దగ్గర సిమిలర్ ఆన్సర్ వస్తుంది, దేర్ఫోర్ రెండు ఆన్సర్స్. సో నీకు ఆల్టర్నేట్ ఆన్సర్ 3,1 అన్న తీసుకో ఆర్ 0,2.5 అన్న తీసుకో, ఎందుకంటే రెండు బోత్ పాయింట్స్ ఆర్ షోయింగ్ కామన్ maximum quantity 10. So అందుకే కనిపిస్తాడు, therefore the given objective function z is maximum at 3,1 and 0,2.5. So x equal to 3,1 పాయింట్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు x1 equal to 3 x2 equal to 1 అవుతుంది, maximum రేట్ 10 అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఈ సెకండ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏంటి సి పాయింట్ 0,2.5 తీసుకుంటే x1 0 అవుతుంది, x2 2.5 అవుతుంది. Therefore, hence the alternate optimal solutions are exist. ఇట్లా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వింటున్నారా, అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్స్ ఏం చెప్తుందంటే నీకు కామన్ షేడెడ్ రీజియన్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోయినా, లేదంటే రెండు లైన్లు ఇంటర్సెక్ట్ కాకపోయినా, లేదంటే కామన్ షేడెడ్ రీజియన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి చూడమ్మా, ఇట్లా ఇక్కడ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చెప్పిన చూడండి, ఇట్లా ఒకటి మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం, ఇట్లా కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి దీనికి మినిమం అన్నాడు కనుక మినిమం అన్నాడు చూడు క్వశ్చన్,
మినిమం అన్నాడు కనుక ఏమైంది ఫైండ్ ద where it is question. Suppose అంటే ఇట్ ఇస్ అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇది మాక్సిమం ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుందో తెలియదు. ఆరో మార్క్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫినిటీ సైడ్ ఉన్నాయి కనుక మాక్సిమం డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు. చూడండి ఇది చెప్పే టాపిక్ ఎప్పుడు జస్ట్ వినండి, నేను చెప్పి నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అవుతా. సో ఏమన్నాడు అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే ఏంటి when the values of the decision variables may be increased indefinitely following any of the constraints, the solution space it is together. The solution space is unbounded. Simple example చెప్తా చూడండి. అన్బౌండెడ్ దానికి maximum z equal to s in your textbook page number 29. Maximum z equal to 2x1 plus x2 subject to the constants 2x1 plus x2 greater than or equal to 3, x1 minus x2 greater than or equal to 0, and a non-negativity condition x1 x2 greater than or equal to 0. Therefore check చేద్దాం. So objective function maximum z 8x1 plus 8x1 plus x2 constants 2x1 plus x2 greater than or equal to 3, x1 minus x2 greater than or equal to 3. So ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటున్నారా. The both lines are intersecting. ఇక్కడ 4,0 దగ్గర ఏ పాయింట్ దగ్గర ఇటు వచ్చిన, కానీ దీనికి ఏమన్నాడు మాక్సిమం పాయింట్ కనుక్కున్నాడు. మరి మాక్సిమం అంటే ఎక్కడ నుంచి అవుతాయి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇట్లా పైకి వెళ్ళండి. ఒక 5 వరకు ఇచ్చినాడు చూడండి, ఇక్కడ ఐరన్ మార్క్స్ పెట్టినాడు. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఈ దానికి మాక్సిమం ఎగ్జిస్ట్ కాదు, అదే మినిమం అంటే ఈ ఏ పాయింట్ 4,0 పాయింట్ అవుతుండే. బట్ ఇది మాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లం కనుక ఈ ప్రాబ్లం కు మనము మాక్సిమం కనుక్కోలేము. ఎందుకంటే ద మాక్సిమం లెవెల్ ఇన్ దిస్ షేడెడ్ రీజన్ ఇస్ టెన్స్ టు అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ స్టేజ్. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు సింపుల్ ఈ కంక్లూజన్ వినండి. ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ ఆర్ B03 in the feasible region and feasible region is unbounded. In the unbounded is maximum ekkada end aitho manaku teliyadu unbounded, but it is more than 7,70. The region is unbounded as z increases. అంటే ఈ z ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దికి ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ లో మాక్సిమం వాల్యూస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, కానీ ఎక్కడ ఎంత అవుతుందో తెలియదు. ఇంకొంది ఏమంటాడు ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్. ఓకే ఇంకోటి ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటాడు. ఎస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. చూడండి మీకు సొల్యూషన్స్ వచ్చేదానికంటే ఈ ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఎక్కువ పడతారు చూసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఏంటి అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్ కి ఇప్పుడు చెప్పిన ఇటువంటిది ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడంటే నెక్స్ట్ ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే నీకు గ్రాఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది కానీ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ కావు. చూడండి ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే ఫస్ట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే when the constraints are not satisfied, then they do not satisfy the LPP and there does not exist common region, అంటే కామన్ షేడెడ్ రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు రీజన్, then that kind of model problems comes under the infeasible solution. అంటే then the LPP is end to have infeasible solution. చూడండి for example solve the following linear programming problem by graphically. Maximum z is x1 plus 7x2 ఇచ్చిండు, constraints x1 plus x2 less than or equal to 1 ఇచ్చిండు, ఇంకోటి minus 3x1 plus x2 greater than or equal to 3 ఇచ్చిండు. ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి బై గ్రాఫికల్ మెథడ్ నో ఫీజిబుల్ రీజన్ ఎగ్జిస్ట్. ఏంటి మీకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ లో పాయింట్స్ కనుక్కోండి, ఇండికేట్ చేయండి. ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది అంటే ఇన్ఫినిటీ సైడ్ వస్తుంది, ఇంకోటి సెకండ్ ఈక్వేషన్ లెస్ దాన్ ఉంది. ఇది చూడండి ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఏమో గ్రేటర్ దెన్ కనుక ఇన్ఫినిటీ సైడ్ పోతున్నాయమ్మా లైన్స్, ఇదేమో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కనుక ఆరిజిన్ సైడ్ వస్తుంది. బట్ ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి బట్ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ రావట్లేదు. అర్థమవుతుందా? రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి బట్ కామన్ షేడెడ్ రీజన్ రావట్లేదు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ infeasible solution. Even though the intersection point is exist, graph also exists, but common shaded region is not existing. అంటే ఈ రెండు ఆరో మార్క్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ కావట్లేదు కనుక ఈ రెండు సాటిస్ఫైడ్ టు x1 x2 కనుక్కోలేము ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. అందుకంటే అసలు కన్క్లూజన్ హెన్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఓకే ఇంకో కేసు రిడెండెన్సీ కేసు అంటాడు. రిడెండెన్సీ కేసు అంటే చూద్దాం ఏంటి. A redundancy constraint is one that does not affect the feasible solution region, and thus redundancy of any constraints does not cause and a difficulty in solving
an LPP problem graphically. Hence, constraints does not satisfy means that is infeasible solution through the redundancy. సో రిడెండెన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి, నాకు ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ కాదు, అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్, రీజన్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఇంటర్సెక్ట్ కాదు, అటువంటి దాన్ని రిడెండెన్సీ కేసు అంటాడు. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటేవి. రైట్, నెక్స్ట్ టైం టాపిక్ ఉంది గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్స్ కు ఎగ్జాంపుల్. రైట్, అన్ని గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్ థీరమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆప్టిమల్ వర్టెక్స్ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ కొన్ని థీరమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాడు. ఏంటి, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ సెట్స్ అని, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ సెట్స్. దాని మీద కొన్ని పాయింట్స్ నేను ఫస్ట్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చదువుతాను చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే థీరమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆప్టిమల్ వర్టెక్స్ పాయింట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక చూడండి. ద థీరమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆప్టిమల్ వర్టెక్స్ పాయింట్ అంటే ఆప్టిమల్ వర్టెక్స్ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ కొన్ని థీరమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటి, లైన్స్, హైపర్ ప్లేన్స్, కాన్వెక్స్ సెట్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ సెట్స్ అండ్ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్, లీనియర్ డిపెండెంట్ అండ్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ బేసిస్, fundamental theorem of LP, that is fundamental theorem of linear programming problem, and some theorems for solving the linear programming problems. ఇవన్నీ బేసిక్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం. ఇక్కడ లైన్స్, హైపర్ లైన్స్, కాన్వెక్స్ సెట్స్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. అది తెలిస్తే ఈ డయాగ్రామ్ ఉందా, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ సెట్స్ డెఫినేషన్ చెప్తాను, దాని తర్వాత ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ అంటే చూడండి. Do you know anybody about what is convex point, convex set and concave? Concave convex కు డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్తారా? మీరు ఇవి ఫిజిక్స్ లో చదివింటారు, ఇంటర్మీడియట్ లో ఫిజిక్స్ లో కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ పాయింట్స్. చెప్తాను చూడండి, ఒక 2 minutes చెప్తాను చూడండి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. నేను ఒకటి చెప్పి స్టాప్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ థియరమ్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది? 12 కా? అప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ 12. ఓకే, ఇంకొక 5 minutes తీసుకుంటాం. ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్ అప్ టు 5 minutes. జస్ట్ ఈ డెఫినేషన్స్ చెప్పి రేపు థియరమ్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. అర్థమవుతున్న టాపిక్ అర్థమవుతుంది కదా? రైట్, కాన్వెక్స్, కాన్కేవ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, సపోజ్ నేను ఒక స్పేస్ తీసుకుంటా. ఓకే, ఇది ఒక స్పేస్ తీసుకుందాం. ఈ స్పేస్ లో ఏమన్నా ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటా. స్పేస్ లో 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటా. ఈ 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ కామా వై అనుకుందాము. ఈ 2 పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తా, జాయిన్ ద 2 పాయింట్స్. ఈ జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ ఏరియా ఇదే స్పేస్ లో ఉంది అనుకుందాం. ఎస్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 2 పాయింట్స్. ఈ 2 పాయింట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక లైన్ గీస్తున్నా. ఈ వచ్చే లైన్ ఈ రీజన్ కూడా విత్ ఇన్ ద స్పేస్ ఉంది అనుకోండి. దెన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ కాన్కేవ్, సారీ ఇన్ కాన్వెక్స్ అంట. ఓకే, అర్థమైందా? అంటే 2 పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ ఉండాలి, వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆ లైన్ పార్ట్ టోటల్ ఆ లైన్ రీజన్ కూడా విత్ ఇన్ ద స్పేస్ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ కాన్వెక్స్. మరి కాన్కేవ్ అంటే ఎట్లుంటది? ఎస్, సపోజ్ నేను స్పేస్ ఇట్లా తీసుకుంటామ్మా, ఇట్లా ఉంది స్పేస్. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ పాయింట్, వై ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేద్దాం, ఒక స్ట్రేట్ లైన్ గీయండి. ఎస్,
యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్పేస్, స్పేస్ బయటికి వస్తుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ద రిజల్టెంట్ క్వాంటిటీ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పేస్. అట్లా ఉంటే దెన్ XYs ఆర్ కాన్కేవ్. అర్థమైందా కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ కు? ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఇట్లా బాక్స్ గీస్తాను, సర్కిల్ గీద్దాము. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని ఇట్లా క్లియర్ గా ఇచ్చినాడు. ఇట్లా సర్కిల్ గీస్తున్నా, ఈ ఈ ఈ సెక్టర్ బయటికి తీసుకుంటాను. లేదు, ఇక్కడ X పాయింట్, ఇక్కడ X1 Y1 తీసుకుంటా. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద స్పేస్ వస్తుంది, అంటే దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్. సపోజ్ ఇదే ఫిగర్ కి ఇట్లా తీసుకుంటా చూడండి అమ్మా. X పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, Y పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. X ఇక్కడ, Y ఇక్కడ, ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వస్తుంది. therefore this is concave. లైన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే పాయింట్ కూడా విత్ ఇన్ ద రీజన్ ఉంటే కాన్వెక్స్. లైన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ద స్పేస్ ఉంటే కాన్కేవ్. ఓకేనా? దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చెప్తా చూడండి. ఎస్, వన్ మినిట్. ఇంకొకసారి చూస్తాను, ఇది ఒక 2 minutes క్లోజ్ చేస్తాను. అర్థమైందా కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్? ఎస్, ఓకే. నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లోనే చూస్తాను. ఎస్, చూడండి, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ సెట్. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది, ఈ రీజన్ మొత్తం విత్ ఇన్ స్పేస్ ఉంది కాన్వెక్స్ అంటే. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ లైన్ జాయిన్ చేయండి, సమ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పేస్, ఇట్లా ఉంటే కాన్కేవ్ అంట. సపోజ్ ఇది కూడా 2 పాయింట్స్ స్పేస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఉన్న స్పేస్ బయటకు వస్తుంది, అంటే దట్ కామన్ ద లైన్ జాయినింగ్ బై దీస్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పేస్. ఇది కాన్కేవ్ కి వస్తుంది. ఓకే, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది కాన్వెక్స్. ఇది ఓకే, ఇవి చూసుకోండి. ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 40 లో ఉన్నాయి చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 40 లో ఉన్న ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్, కాన్వెక్స్ సెట్స్, కాన్కేవ్ సెట్స్, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ థియరమ్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఇంటిగ్రేటింగ్. ఓకే, రైట్. సో ఈ టాపిక్స్ ఒకసారి చూసుకున్నాం. మీరు చెప్పిన గ్రాఫికల్ మెథడ్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? గ్రాఫికల్ మెథడ్, దానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే సొల్యూషన్ వచ్చే ఆన్సర్స్, బౌండెడ్ సొల్యూషన్స్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోండి, అన్బౌండెడ్ సొల్యూషన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోండి, అన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్, ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ దానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, రిడెండెన్స్ అంటే ఈ రెండు రాకపోతే రిడెండెన్స్ కింద ట్రీట్ చేసుకుంటాం. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్లస్ కాన్కేవ్ సెట్స్, కాన్వెక్స్ సెట్స్, ఇవి కూడా చెక్ చేసుకోండి. రైట్, వీటికి రిలేటెడ్ థియరమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? స్టాప్ చేద్దామా? ఎస్, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ 11:40. క్లాస్ అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమైంది సార్. ఇంకోటమ్మా, మీ క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కరే వచ్చినారు అంటే మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ టచ్ లో ఉన్నారా? మీ కాంటాక్ట్ ఉన్నారా? లేదు సార్, ఈ గ్రూప్ లో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సార్. అట్లా ఏమంటే ఇన్ కేసు ఎవరైనా మీకు ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ ఉంటే క్లాస్ కు జాయిన్ కమ్మని చెప్పండి. రైట్, ఓకే. నేను నిన్న నోట్స్, ఈ నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. మీరు గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా? మీరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు గ్రూప్, మీరే చేసినప్పుడు కూడా క్రియేషన్ పంపిస్తాను. రైట్, ఓకే. ఓకే, please practice whatever the problems we discussed today regarding that linear programming problem solving by graphical method. Okay, avi check cheskondi. Tomorrow I will explain the next topic అంటే fundamental theorem of linear program అది డిస్కస్ చేద్దాము. ఈ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ సెట్స్ లో ఇంకేమైనా థియరమ్స్ ఉంటే అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? స్టాప్ చేద్దాం. రైట్. థాంక్యూ.